قرآن پاک نو سونی آواز نال پڑھنا ہے منیا جڑا والے دے باسیت تیری آواز سونی نہیں پر کتاب تے سونی ہے منیا تیری آواز سونی نہیں جیدی کتاب ہو تے سونا ہے منیا تیری آواز سونی نہیں جیدے تے اتری ہو تے سونا ہے نا ایک گلہ تے انچ وچ رکھ گے تے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ پڑھ لائے ہے کجڑا والے دا بندہ میرے بلا بنن والا آپاں بلا بننے آؤ ٹک لان والا آپاں ٹک لانے آؤ کسی عدالت وچ جانا ہے تے عدالت وچ جانے آؤ صرف 15 دن صرف 15 دن صرف 15 دن روزانہ 15 منٹ تے صرف 15 دن قرآن پڑھ جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے تے تاں آکھیں جے تیرے دل وچ سرور نہ آوے تے تاں آکھیں جے تیرا بلڈ پریشر گھٹ نہ جاوے تے تاں آکھیں جے تیریاں ٹینشناں مک نہ جان تے تاں آکھیں جے تیری زندگی چ قرار نہ آ جاوے تے تاں آکھیں قرآن تو وڈی دوا کوئی نہیں قرآن تو وڈی شفا کوئی نہیں قرآن تو وڈا نور کوئی نہیں قرآن تو وڈی برکت کوئی نہیں قرآن تو وڈا علم کوئی نہیں قرآن تو وڈی رہنمائی کوئی نہیں قرآن تو وڈا سکون کوئی نہیں قرآن تو وڈی تیرے دل دی دعائی کوئی نہیں قرآن تو وڈی میرے تیرے واسطے کوئی شے کوئی نہیں اینو پڑھ اللہ دا واسطہ اینو پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آونا جتھے کم آونا قرآن خراج تحسین دا مستحق ہے اے پیارا بچہ کہ جنہیں کتاب اللہ نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا ہے اس تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے او والدین جنہاں نے اپنے بچے نو کتاب اللہ دی خدمت واسطے وقف کیتا ہے
اس تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے او استاد محترم جنہاں نے اس بچے نو تراش کے ہیرا بنایا اور اس تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے او سرمایہ کار لوگ کہ جنہاں دا سرمایہ ایسی جگہ تے خرچ ہو رہا ہے جتھوں اللہ دی کتاب دے حافظ تیار ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے نو انہاں ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم دی جو آیہ مبارکہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک اس آیت اندر فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے۔ راہ ہوندے نے دو طرح دے، پہلا راہ یہ ہوندا ہے بھی بندہ کتے جانا ہوئے تے کسے نو راہ پوچھدا ہے جی بھائی جان میں فلان جگہ تے جانا ہے تے مینوں راہ تے دسو، وہ اگوں کہندا ہے جی انج جا کے نا پھر انج ہو جائے جے، پھر انج کر کے تے انج مڑ جائے جے، پھر انج تے پھر انج تے پھر انج۔ آج جویں اسی پنڈاں جلسے جانے نا تو جدو رات نو تقریر کر لے دیئے تے بعد چو پوچھی دے بھی یار اتھوں باہر نکلن دا راہ کیڑا ہے، تو پھر اگوں انجی کہندے نے جی انج تے انج تے انج تے انج تے انج۔ ایک راہ ہوندا ہے پھر راہ وچ واوا سارے ٹرن ہون تے واوا سارے یو ٹرن ہون، راہ سیدھا ہوئے بالکل جلیبی طرح۔ ایک ہوندا اے راہ، ایک دوسرا راہ ہوندا وہ کیڑا ہوندا ہے بندہ کتے جاندا ہے تے وہ کسی نو پوچھدا ہے بھائی جان میں فلان جگہ تے جانا ہے تے مینوں راہ تے سمجھاؤ، وہ کہندا جی راہ نک دی سے تے سیدھے ٹرے جاؤ تے تسی پہنچ جاؤ، سیدھی لگ جانا نک دی سے، اینو کہندے نے اقوام، سیدھا رستہ۔ اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انج دے راہ دی طرف رہنمائی کردا ہے کہ جدو قرآن کو راہ پوچھ لیا پھر کسی کو پوچھن دی لوڑ نہیں، جڑا مسئلہ قرآن نے حل کر دیتا پھر کسی اور کو حل کروان دی لوڑ نہیں۔ اقوام سدھی سدھی گل تے سدھا سدھا راہ، لیکن اس سدھا راہ اس بندے نو نظر آندا ہے تے انہوں فائدہ دیندا ہے جڑا چار کم کردا ہے۔ کنے بولو، بلکہ چار نہیں پانچ، پنجواں اے بھی تسی بول دے نہیں بولدا بھی ہے، تسی سارے چپ بیٹھے ہو گل ہی نہیں کردے۔ چار کم کرنے نے، جڑا بندہ چار کم کرے گا نا قرآن او دی انج دی رہنمائی کرے گا کہ حوض کوثر تو دائے اور سیدھا جنت الفردوس جائے۔ چار کم کیڑے نے؟ سب تو پہلا کم ہے قرآن پاک نو پڑھنا، اے دی تلاوت کرنا۔ دوسرا کم ہے قرآن پاک نو سمجھنا۔ تیسرا کام ہے جو سمجھ آ جائے کتاب سنت دے مطابق او دیتے عمل کرنا۔ تے چوتھا کام ہے کہ عمل کلا آپ ہی نہیں کرنا، اگے لوگاں نو بھی سنانا پہنچانا تے دعوت دے۔ بس چار کام، آؤ سٹیپ بائی سٹیپ انہاں نو سمجھیے نہ تے غور کیجیے۔ سب تو پہلا کام ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا۔ آئی اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے
میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن تے قرآن دا پہلا مقام تے اللہ دا پہلا پیغام آسمان تو اللہ پاک دی آئی ہوئی وحی دا پہلا پیغام کیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ پاک نے اس کتاب نو جدو نازل فرمایا ہے، اس کتاب نو نازل کردیاں نال پہلا حکم ہی اللہ نے پڑھن دا دیتا ہے، فرمایا اقرأ پڑھ میرا سونا، پڑھ میرا محبوب پیغمبر، تسی بھی قرآن پڑھو میرے پیغمبر، تھوڑے یار بھی قرآن پڑھن، صحابہ بھی قرآن پڑھن، تابعین بھی قرآن پڑھن، تبع تابعین بھی قرآن پڑھن، مجتہدین و محدثین بھی قرآن پڑھن، مومنین بھی قرآن پڑھن، ساری دنیا دے لوگ قرآن پڑھو پڑھو قرآن۔ پہلا حکم ہی اللہ پاک نے اس کتاب نو پڑھن دا نازل فرمایا ہے۔ اور دوسرا حکم، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، ایدہ جھٹکا جا ترجمہ کلا والا انج کردہ ہے، سونا بیٹھ جا رب آنکھیں اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، اگرو کر یار جواب دیتا میں تے کسی آرام نو جاندہ نہیں، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندہ نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ فرماتے ہیں اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، قم اللیل، رات نو اٹھیا کرو میرے سونے نبی، رات نو قیام کریا کرو، نصفہ ادھی رات قیام کر لیا کرو، وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، یا ادھی تو بھی ادھی رات قیام کر لیا کرو، یعنی انج سمجھ لو رات دا پہلا حصہ بھی سون ہے میرا محبوب ہے، رات دا دوسرا حصہ بھی سون ہے میرا محبوب ہے، لیکن جدو رات دا تیسرا پیرا جائے او دو سونا نہیں، او دو بستر تے آرام کرنا نہیں، او دو ساڑھے سامنے کھڑے ہو جانے، ہاتھ بن لینے نے، اللہ میں تواڈی بارگاہ دے اندر وضو کر کے مصلی تے کھڑ کے کی کراں؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر ورتل القرآن ترتیلا، ساڑھے سامنے کھلو کے قرآن پڑھیا کرو،
قرآن دی تلاوت کریا کرو تسی قرآن پڑھو گے اسی تواڈا قرآن سناں گے تسی تلاوت کرو گے اسی تواڈیاں تلاوتاں سناں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آمدا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک عرش بری تے بیٹھ کے سب تو زیادہ غور نال کیڑی گل سندے نے فرمایا جدوں زمین تے اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے نے اللہ پاک غور نال سن دے نے میرا نبی قرآن پیا پڑھ دا ہے میرا سونا قرآن پیا پڑھ دا ہے قرآن پڑھن دا حکم دیتا جا رہا ہے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اے میرے پیغمبر دن رات نماز قائم کریا کرو اور وقرآن الفجر فجر دے وقت قرآن دے آدھا پڑھیا کرو نماز فجر دے اندر قرآن دی تلاوت دا زیادہ اہتمام کریا کرو وہ دی وجہ کیے اے ہی بجائے میرے پیغمبر عام نمازاں تو فجر وچ تلاوت زیادہ کر دیتن 60 ہے تاں یا 100 ہے تاں اللہ دے پیغمبر نماز فجر اندر پڑھیا کر دیتن فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا سونیا جدو تسی فجر وچ قرآن پڑھ دے ہو فرشتے تھوڑا قرآن سننا جاندے نے فرشتے قرآن دیاں تلاوتاں سنواتے آ جاندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں بار بار قرآن دے پڑھن دا حکم دیتا جا رہا ہے امتیاں نو بھی حکم قرآن پڑھن دا اور نبی نو بھی حکم قرآن پڑھن دا کثرت نال قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھنا برکت والا کام ہے قرآن پڑھنا عظمت والا کام ہے قرآن پڑھنا شان والا کام ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک نال گلاں کراں انہوں چاہیدا ہے کہ نماز پڑھیا کرے تے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے نال گلاں کرے انہوں چاہیدا ہے قرآن پڑھیا کرے قرآن دی تلاوت کریا کرے قرآن پڑھن والیاں نوں اللہ بخت عطا کردا ہے قرآن پڑھن والیاں دیاں اللہ عظمتاں اونچیاں کردا ہے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ہم نے صدقے قرآن دے قاری تو قرآن ماشاءاللہ دیکھو نا بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اور آخری سبق سنایا ہے تے کنے ہار گل وچ پے نے پھلاں دے تے میں سوچدا پیا سا مینوں تے میرے ویاہ تے بھی انہیں ہار نہیں سی پے جن نے ماشاءاللہ بچے نو اے ہار پے گئے نے گلے کادی برکت ہے اے ساری قرآن دی برکت ہے اللہ 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 او میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھے رحمت رب دی وسدی اے آلہ ہے دنیا ساری تو او قرآن جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت پھر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے حد یاد خدا خود فرماوے کیا شان تی عظمت محفل دی او میں صدقے بارش انواری تو او میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اللہ میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
तफसीला। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जा। हुण अल्लाह पाक ने हुक्म दिता पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। ते फिर पता सोने ने किन्ना पढ़िया, सोने ते यारा किन्ना पढ़िया। ऐ गौर कर, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। एक दिन नबी पाक ने रात को क़याम फरमाया। हालत क़याम अंदर मेरे पैगंबर सूरतुल बकरा सारी पढ़ गए, मेरे पैगंबर सूरा आल इमरान सारी पढ़ गए, मेरे पैगंबर सूरा निसा सारी पढ़ गए। यानी 3 सूरतां मेरे पैगंबर ने एक क़याम विच मुकम्मल कीतियां। जरा हुफाज़े किराम नू पुछो ना, ये 3 सूरतां मिलाओ ते किन्ने पारे बनदे ने? 4-5 पारे ते बनी जाणगे ना। हज़रात मोहतरमीन ना कुरान मेरे पैगंबर ने पढ़िया, इन्नी तिलावत मेरे पैगंबर ने फरमाई। रोज़ रमज़ानुल मुबारक दे अंदर, हर रमज़ान अंदर मेरे पैगंबर जिबरील अमीन नाल कुरान पाक दा दौर करया कर दे। दौर दा की माना? दौर दा ए माना है आज ये बच्चा कुरान सुनांदा है, कारी साहब सुनते ने, या पूरे दुनिया दे अंदर कुरान दा कारी बैठ जाता है, वो कुरान सुन वाला ते बच्चा सुनान वाला। मेरे पैगंबर जिबरील नाल दौर कर दे की माना? नूरियां दा सरदार सुन वाला, पूरी कायनात दा सरदार कुरान सुनान वाला। अल्लाह अल्लाह इतना कुरान मेरे पैगंबर पढ़िया कर दे, इतनी तिलावत नबी पाक फरमाया कर दे। मेरे पैगंबर तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जनाब सिद्दीक किन्ना कुरान पढ़ते सन। हजरत सिद्दीक इन्ना कुरान पढ़िया करते सन। बुखारी विच लिखिया है कि सिद्दीक जदों कुरान पढ़ते सन ते जनाब सिद्दीक कोलों अपनी अखां दे आंसू रोके ही नहीं सन जाते। ज़ारो कतार अखां चों आंसू निकलण लग जाते। भला क्यों निकलदे? क्योंकि सहाबा दे विचों सब तो ज्यादा कुरान नूं समझण वाला ही सिद्दीक है। सहाबा दे विचों सब तो बड़ा आलिम सिद्दीक है। सहाबा दे विचों सब तो बड़ा अजमत वाला सिद्दीक है। अल्लाह सिद्दीक दी सदाकत नूं जानदा ज़माना। जी आखो सुभान अल्लाह। उरले पिंड वाले भी बोलो, परले पिंड वाले भी बोलो, को सुभान अल्लाह। सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना। सिद्दीक दा नबी नल सब तो बुलंद याराना। सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना। और बड़ी प्यारी गल है, बेटी सिद्दीक दिए, बीबी हबीब दिए, वेखो नबी दा खादिम सिद्दीक दा घराना। सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। कुरान पढ़ते जनाब दे सिद्दीक ते रोन लग पैंदे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर दे उत्ते मुशरकां दियां औरतां जमा हो जांदियां, निक्के निक्के बच्चे इकट्ठे हो जांदे हजरत सिद्दीक कोलों कुरान सुनने वास्ते। हत्ता कि मक्के दे काफरां नूं डर पै गया किते साडियां बीबियां मुसलमान ना हो जाण, बच्चे किते कलमा ना पढ़ लैण। इन्हां हजरत सिद्दीक नूं मक्के विचों जला वतन कर दिता, कढ दिता। हजरत सिद्दीक मक्का छड़ के जा रहे ने। अगों एक बंदा मिल गया, ओदा नाम इब्नु दगना। कहंदा सिद्दीक किधर जा रहे हो? फरमाया मैनू मक्के वालियां मक्के विचों कढ दिता है। वो आप नूं पकड़ के वापस लैके आया ते मक्के दे चौधरियां नूं कहंदा है, चौधरीओ मैं गारंटी देना सिद्दीक तुहानूं परेशान नहीं करेगा। हजरत सिद्दीक अपने घर चले गए। कुछ दिन गुजरे ने लेकिन गुजारा नहीं हुंदा कुरान तो बगैर, सरदा नहीं तिलावत तो बगैर। फिर अपने मकाम दे बाहर
खड़ा बनाया चबूतरा बनाया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर बह के कुरान पढ़न लग पए औरतां फिर जमा होण लग पईयां बच्चे फिर जमा होण लग पए मक्के दे काफर भजे भजे बनुदा गिना कोल गए जाके कहंदे ने ओ जिन्नू तो इमाम दित्ती गारंटी दित्ती ओ फिर सानू परेशान करदा है इब्न दागिना आया आके कहन लगा सिद्दीक मैं तेरियां गारंटियां दित्तियां सन के तू कुरान नहीं पढ़ेगा हजरत सिद्दीक फरमाते ने एक गल सुन मैं तैनू छड्ड सकना वा पर रब दे कुरान नू मैं नहीं छड्ड सकदा मैं तैनू छड्ड सकना लेकिन कुरान दी तिलावत तो मैं नहीं छड्ड सकदा हाय ये थे कुरान के मानने वाले अल्लाह अल्लाह हाय कुरान तेरे चाहने वाले ना रहे हुण कौन इंजदा जिहड़ा कवे मैं फिल्म छड्ड दियांगा कुरान नहीं छड्डांगा मैं टिकटॉक को छड्ड देवांगा कुरान नहीं छड्डांगा मैं गेमां छड्ड देवांगा मैं कुरान नहीं कौन कोई भी नहीं है कोई एडा बड़ा दीवाना कुरान दा है कोई एडा बड़ा परवाना कुरान दा है कोई एडा बड़ा आशिक कुरान दा कोई ना अरे कुरान तेरे चाहने वाले न रहे जिनका तू ताज था वो दीवाने न रहे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किन्ना कुरान पढ़िया करदे सन आप ते जदों कातलाना हमला कीता गया आप मेरे पैगंबर दी मस्जिद नबी दे विच ते नबी पाक दे मुसल्ले ते खलोते ने ते रब दे कुरान दियां तिलावतां पे करदे ने कुरान ने तिलावत आप ते हमला कीता गया है कुरान पढ़दियां आप उत्ते हमला कीता गया है और वही हमला फिर जानलेवा साबित हो गया है आप कुरान पढ़दियां दुनिया तो गए ने अल्लाह 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 कुरान पढ़दियां दुनिया तो जा रहे ने उमर अज ते कोई नहीं है जी जांदा अज को दुनिया तो जा रहा है किसी दियां बाछां इंज मुड़ियां ने कोई टीवी दी मर्द विच जा रहा है कोई कन्ना विच हैंड फ्रियां ला के मरदा नजर आंदा है कुरान पढ़दा ते कोई नहीं जांदा हाय है कुरान तेरे चाहने वाले न रहे सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कुरान नाल किन्ना प्यार करया करदे सन 18 दुल्हज दी तारीख है सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज कुरान पाक खोल के अपने सामने रखा आया ते अल्लाह पाक दी किताब दी तिलावत फरमा रहे ने ए बच्चे ने किथों पढ़िया है सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा ए कुरान पे पढ़दे ने पढ़दे एक बदबख्त ने आप उत्ते तलवार दा वार कीता मेरे उस्मान कुरान पढ़दे दुनिया तो गए अल्लाह उस्मान कारिए कुरान उस्मान नाशिरुल कुरान उस्मान पैकरे शर्मो हया का जवान उस्मान अखियां दा तारा है नाले दिल दा सहारा है जेदा नूरी हया कर दिल उस्मान प्यारा है जेदा नूरी हया कर दिल उस्मान प्यारा है अल्लाह 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 हम जुल्फी अली दाए दामाद नबी दाए जेदा अज भी मदीने विच मौजूद चवारा मैं आप अपनी अखल वेख के आया जेदा अज भी मदीने विच मौजूद चवारा गए अखियां दा तारा गए खाल के कायनात दा कुरान है फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अबिल क़ुस्मिनहु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला।
अल्लाह अल्लाह। तुसी दिल में सोचते होगे ये तो पुराने ज़माने की बात है, तब फेसबुक नहीं थी, तब टिकटॉक नहीं था, तब लोग पढ़ते थे। अब नहीं होए, अज भी पढ़ते ने दीवाने कुरान दे, अज भी हैगे ने। आ मैं ताड़ी मुलाकात करावां। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना, हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ए गुजरांवाले तो अलीपुर चट्ठे नूं जाइए ते पहला पिंड गोंदलां वाला आंदा है। हाफिज मुहम्मद गोंदलवी मौलाना अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे सुसर सन। हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक दे अंदर असीं जज दे जेड़े कारी साहब जमात करवांदे ने, नमाज़ां पढ़ाते ने रमज़ान अंदर तराबियां, एक दिन विच एक पारा पढ़ते ने। हाफिज मुहम्मद गोंदलवी एक रात विच 3 पारे पढ़िया करते सन, यानी पूरे कुरान पाक पूरे रमज़ान अंदर 3 दफ़ा कुरान पाक की तकमील करते सन। 10 दिनों विच एक कुरान की तकमील, फिर अगले 10 दिनों विच दूसरे कुरान की तकमील, फिर तीसरे कुरान की तकमील। इन्ना कुरान पढ़िया करते सन हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह। नहीं समझ आई, थोड़े जा और आगे चलिए। हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद भुटवी रहमतुल्लाह अलैह किन्ना कुरान पढ़िया करते सन। रोजाना 3 पारे कुरान पाक दे पढ़िया करते सन। एक पारा सुबह पढ़ना, एक पारा दोपहर पढ़ना, एक पारा शाम नू पढ़ना। और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी इनायतुल्लाह रब्बानी काश्मीरी, उन्होंने कोलों मैं सुनिया फरमाते ने जिस दिन सुबह के वक्त पारा कुरान दा नहीं सन पढ़ते, उस दिनों नाश्ता नहीं सन करते। और फरमाया करते सन मैं कुरान दा पारा नहीं पढ़िया, मैं नाश्ता भी नहीं करना। यानी इंज कह लो मेरी रूह नू गुज़ा नहीं मिली, मैं अपने जिस्म नू भी गुज़ा नहीं देनी। इन्ना कुरान पढ़िया करते सन। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा। प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह अमीर मिल्लत सल्फिया किन्ना कुरान पढ़िया करते सन। हर रमज़ान विच कुरान पाक दा मुसल्ला सुनाते। आखिरी उम्र विच भी उन्हें कुरान पाक दे मुसल्ले दा इत्माम किया। डेली जनाब पारा सुना करना, पूरे रमज़ान अंदर कुरान पाक नूं मुकम्मल करना। और जदों सफ़र विच निकलते सन प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह ते दौराने सफ़र किसी नूं नाल नहीं सन बिठांदे। लोगों ने तां होर माना लिया प्रोफेसर साहब इंज कातों करते ने। फिर पता लगा हजरत सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह दौराने सफर नाल किसी नूं तां नहीं बिठांदे। ड्राइवर कहंदा इधरों सफर शुरू कर देंदे सन, उधरों तिलावत शुरू कर देंदे सन, कुरान पढ़न लग जांदे सन। ते फरमांदे ने जदों कोई नाल बैठ जांदा है गल्लां कर लग जांदा ते कुरान दी तिलावत रह जांदी है। मैं चाहना मैं बंदियां नाल गल्लां ना करां, मैं बंदियां दे रब नाल गल्लां करां। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा। हजरात दी बकार हुण कोई इस गल दे मन भी ना कढ़ लवे, इत्थे टुर गए ने पढ़न वाले, हुण कौन पढ़दा है? अज भी कुरान पाक दी तिलावत करने वाले लोग मौजूद ने। हजरत मौलाना हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह तआला किन्ना कुरान पाक पढ़ते ने। मैंने कई बार देखा स्टेज पर जब वो बैठ जाते हैं लोग बातों में लग जाते हैं, वो मोबाइल खोल कर कुरान पढ़ने लग जाते हैं। कुरान दोस्त ने कुरान नाल यारी पाई हुई है, कुरान नाल मुहब्बत पाई हुई है। शायद पर्दे दे अंदर मेरिया मामा भैन सुनदियां मन, जे ना भी सुनदी होन ते मेरा पैगाम वो काड़े तो आने वाले परदेसी दा मामा भैन तक पहुँचा देना। मेरी नानी मोहतरमा इन्ना कुरान पाक पढ़िया कर दियां सन। उन्हां परस नहीं सी रखिया होया, बल्कि परस की जगह ते एक जनाब कपड़े का झोला बनाया होया। एक कपड़े का झोला उन्होंने इस तरीके नाल डिजाइन किया सी कि जो पहन लैंदियां सन तो झोला उन्होंने सीने ते आ जांदा सी। उहदे विच कुरान हर वेले रखिया कर दियां सन। जदों टाइम लगना कढ़ के कुरान पाक पढ़ लेना, फिर बंद करके उहदे अंदर डाल लेना। दौराने सफर कपड़े का बने हो झोला अपने जिस्म ते सीने ते बन लेना। इंजी सफर करना, सफर के दौरान इंजी कुरान पढ़ना। मैं अपनी मावा भैनों नूं पुछना चाहांगा, नहीं मेरी माओ भैनों, अज तुहाडा परस किसी का 5000 का, किसी का परस 10,000 का, विच सुर्खियां 1000 रुपए दियां, विच
लालियां पता नहीं किड्डियां किड्डियां महंगियां ते विच जनाब करीमा सारे जाम दियां गोल्डन पर्ल भी बेचे ते फेस फ्रैश भी बेचे ते जनाब फायदा ब्यूटी क्रीम भी बेचे ते स्टिलमिन भी बेचे ते जनाब फेयर एंड लवली भी बेचे जान दी केड़ी करीम है जड़ी तेरे पर्स विच मौजूद कोई नहीं केड़ी लाली है जड़े तेरे पर्स विच मौजूद कोई नहीं केड़ियां सुर्खियां ने जड़ियां तेरे पर्स विच मौजूद कोई नहीं नी मेरी ये बहना आ सूरत चमकान दा सारा समान तेरे पर्स विच मौजूद है कबर चमकान दा समान तेरे पर्स विच मौजूद कोई नहीं ये सूरतां इत्थे रह जानियां अगे टुर जाना है अगे दी फिक्र करना खोल के कन्न सुन ले मेरी ये बहना नी पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नी इस जहान उत्ते सदा बैठ नहीं रहना नी अज या कल मौत सिर उत्ते आई आ अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा क़ाल अल्लाह तआला इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना पढ़ते रहो कुरान दोस्त बन जाओ कुरान के हुक्म हो रहा बार बार तलकीन की जा रही बार बार ये सारे वाक़यात बयान किए गए आपके लिए कि यार असी भी कुरान पढ़ने वाले बन जाइए अखबारां पढ़ने आ कुरान नहीं पढ़ते जड़ा आले दे सारे साइन बोर्ड पढ़ने आ कुरान नहीं पढ़ते हर इश्तिहार पढ़ने आ कुरान नहीं पढ़ते सारे बैनर पढ़ने आ कुरान नहीं पढ़ते कुरान पढ़िए जो पढ़ने की चीज है उसे क्यों नहीं पढ़ते हो अल्लाह अल्लाह तुसी कहोगे एवें रौला पाई जांदा ते एवें थकी जांदा है असी ते कुरान रोजाना पढ़ने आ इंज नहीं पढ़ना जिवें आपां पढ़ने आ असी ते रोजाना कुरान सुनने आ इंज नहीं सुन असी पता किवें सुनने आ हाँ जी फोन आ गया जी घर च जी बच्ची है तो डर जाती है खून के छिट्टे पैंदे ने ते बच्चे भी डर जाते हैं तो कारी साहब ने आख्या भी तुसीं जी करो कुरान पाक पढ़िया करो घड़े तो जनाब छेती छेती गया उत्थों जाके इन्हें मोबाइल ते तलावत रिकॉर्ड कराई तो तलावत रिकॉर्ड करा के जनाब उन्हें घर च उच्ची आवाज़ करके मोबाइल ते चला दी है तो मोबाइल पढ़ी जाता आप आराम नाल आपदे कामां नूं लगे ने बंदा पूछे जिन तुहानूं चुबड़े ने कि मोबाइल नूं चुबड़े ने जे ते चुमड़े ने मोबाइल नूं ते फिर मोबाइल पढ़े ते जे तुहानूं चुमड़े ने ते तुसीं पढ़ो जिन चुमड़े होण घरदियां नूं ते तलावत मोबाइल करे है खून दे छिट्टे पैण तुहाडे ते तलावत मोबाइल करे आ कित्थों दी अकलमंदी आ आप पढ़ कुरान मोबाइल नूं कद पढ़ाना मोबाइल ते आ बड़ा वड्डा जिन है इहदे तो वड्डा जिन किहड़ा है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार और कर दे जन को भी बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही नींद तो नहीं आ रही थक तो नहीं गए हो हाथ खड़े करो उच्च करके मैंने पता लगे केड़े केड़े थके ने बड़ी गल है इन्ने के थक ही जाते हैं कोई गल नहीं खैर सलाह है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना आओ कुरान आज के बाद अहद कीजिए मेरी मजलिस में बैठे बुजुर्गों अहद कीजिए जवानों अहद कीजिए बच्चों तुसीं भी याद कर लो कुरान पढ़ना है रोजाना कहो इंशाअल्लाह सारे का इंशाअल्लाह रोजाना कुरान किवें पढ़ना जिवें आपां पढ़ने इंज नहीं पढ़ना जिवें आपां पढ़ने आ दुकान दा शटर तां चुकिया ते ना मोबाइल ते तलावत ला के अंदर रख दिता पानी पूनी तरौंकिया झाड़ू झाड़ू मारिया ते बाहर सौदा जोड़िया इन्हीं दिन तलावत भी मुक गई ते आके फिर जनाब फिर गाना ला लिया फिर जो दिल कीता चला लिया इंज नहीं पढ़ना इंज नहीं सुनना आओ मैं तुहानूं दसां किवें पढ़ना है ते किवें कुरान पाक सुनना है हर काम लई टाइम कढना है ना ते कुरान लई भी स्पैशल टाइम कढ लै चल 15 मिनट कढ लै सिर्फ 15 मिनट जड़ा वाले दे बासियो सिर्फ 15 मिनट कढ लो कुरान पाक दी तिलावत वास्ते 15 मिनट 24 घंटियां दे विचों कढने ने ते पढ़ना किवें कुरान पाक कपड़े साफ पा लै ते खुशबू ला लै ते वुजू बना लै ते मुसफ़े पाक अपने हत्थ अंदर
پڑھ لے اے موبائل تو قرآن نہیں پڑھنا جویں آپاں موبائل تو قرآن پڑھنے نہیں پڑھنا اینو پراں رکھ دینا بلکہ جڑے کمرے چ بیٹھ کے پڑھنا اس کمرے چ اینو بڑھن نہیں دینا اینو باہر سٹ دینا شیطان نو اینو پراں کر دینا دجال نو نیڑے نہیں لگن دینا مصحف پاک نو کھولنا ہے ہو سکے تے گھر دے کسی کمرے چ بیٹھ جاؤ گھر میں بھی قرآن پڑھا کرو آقا فرماتے ہیں گھروں میں قرآن پڑھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھرے پڑھو چنگی گل ہے جے مسجد وچ پڑھنا چاہتے ہو تے تہاڈی مرضی شانتی ہووے جتھے شور نہ ہووے جتھے شور و غوغا نہ ہووے کلیاں بہ جا انج کر کے قرآن پاک ہاتھ اندر پکڑ لے اور جناب خوشبو لگی ہووے کپڑے تیرے صاف ہون تے تو وضو بنایا ہووے انج اللہ پاک دی کتاب تیرے سامنے ہووے تے قرآن پاک نو گا کے پڑھ ملم یتغنا بالقرآن فلیس منا جو قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم نے سے نہیں ہے قرآن پاک نو سونی آواز نال پڑھنا ہے منیا جڑاں والے دے باسیت تیری آواز سونی نہیں پر کتاب تے سونی ہے منیا تیری آواز سونی نہیں جدی کتاب او تے سونا ہے منیا تیری آواز سونی نہیں جدے تے اتری او تے سونا ہے نا ایک گلاں تے انچ وچ رکھ کے تے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ پڑھ لے ہے کجڑا والے دا بندہ میرے نال بلا بنن والا آپاں بلا بننے آں ٹک لان والا آپاں ٹک لانے آں کسی عدالت وچ جانا ہے تے عدالت وچ جانے آں صرف 15 دن صرف 15 دن صرف 15 دن روزانہ 15 منٹ تے صرف 15 دن قرآن پڑھ جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے تے تاں آکھے جے تیرے دل وچ سرور نہ آوے تے تاں آکھے جے تیرا بلڈ پریشر گھٹ نہ جاوے تے تاں آکھے جے تیریاں ٹینشناں مک نہ جان تے تاں آکھے جے تیری زندگی چ قرار نہ آ جاوے تے تاں آکھے قرآن تو وڈی دوا کوئی نہیں قرآن تو وڈی شفا کوئی نہیں قرآن تو وڈا نور کوئی نہیں قرآن تو وڈی برکت کوئی نہیں قرآن تو وڈا علم کوئی نہیں قرآن تو وڈی رہنمائی کوئی نہیں قرآن تو وڈا سکون کوئی نہیں قرآن تو وڈی تیرے دل دی دوائی کوئی نہیں قرآن تو وڈی میرے تیرے واسطے کوئی شے کوئی نہیں اینو پڑھ اللہ دا واسطہ اینو پڑھنا جے کتے مینوں پتہ ہوے نا میں ایتھوں منبر تو لتھ جاواں تے میں کلے کلے بندیاں دیاں داڑیاں نو ہتھ لاواں تسی پھر 15 منٹ قرآن پڑھو گے تے میں ایتھوں لتھ کے تے کلے کلے بندے دی داڑی نو ہتھ لا کے آکھاں یار 15 منٹ پڑھتے صحیح نہ چل تجربہ ہی کرنا چل ازمائی صحیح نہ اب بساں چ وکدیاں 100 روپے دیاں پھکیاں وی تے لے کے ادما لینا ہے ویاں پجیاں دا منجن لے کے وی تے ادما لینا ہے اے پمپاں تو باہر ملتانی کلفیاں وی تے لے کے ادما لینا ہے اے 150-200 دا پان وی تے لے کے ادما لینا ہے کدی 150 تو سوچ اچھی کرنا کدی اپنی سوچ نو بلند کرنا امت آمینہ دے در یتیم دیئے تے ازمان دی پئیے 150 دیاں چیزاں نو ازمان دی پئیے 100 دیاں چیزاں نو چھٹ اپنی سوچ چھوٹی وڈی سوچ کر تو چی سوچ کرنا ادما رب دے قرآن نو ادما فرقان نو ادما کتاب اللہ نو ادما کتاب نور نو ادما ہدایت نو اے نور ہے اے رحمت ہے اے برکت ہے اے شفا ہے دنیا دی ساری دولت دے اندر دنیا دی ساری شفا دے اندر دنیا دا سارا نالج دے اندر ریاضی ساری دے اندر میتھ ساری دے اندر ٹیکنالوجی ساری دے اندر بیالوجی ساری دے اندر جغرافیہ سارا دے اندر اللہ دی مینوں قسم ہے رب دی زمین تے سب تو بڑا کو خزانہ ہے تو اس خزانے دا نام قرآن پاک ہے انہوں ازماؤ صحیح یار یہ اسی لیے اتری ہے کسی ازمایا جائے کیوں نہیں ازماتے ہو قرآن کو ہر چیز ازماتے ہو اوہ اللہ جانتا پینڈو جٹ بندے بیٹھے ہر آنے والی نمی زہر ازمان دے ہو قرآن نہیں ازمان دے ہو آزماؤ اس کتاب کو اور پھر دیکھو کہ رب کی زمین پر انقلاب کیسے اوہ ہونتے من جاؤ کہ قرآن ایڈی وڈی طاقت ہے پاکستان دی جس فوج نے ہندوستان نال سندور والا آپریشن فتح کیتا ہے اس فوج دا سالار بھی قرآن پاک دا حافظ ہے ہونتے من جاؤ اللہ اللہ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے
कुरान खुदा दी कुदरत दा कैसा अनमोल खजाना है होया नाजिल कमली वाले ते होया नाजिल कमली वाले ते और जो नबियां बेच यगाना है जिब्रील कुरान लियांदा रिया गारां बिच आके पढ़ांदा रिया जिब्रील कुरान लियांदा रिया गारां बिच आके पढ़ांदा रिया मैं पढ़िया नहीं कि पैगंबर और रब कहंदा है पढ़िया जाना है कुरान खुदा दी कुदरत दा कैसा अनमोल खजाना है अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा खाल के कायनात दा कुरान है फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व बिलक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। पहला काम में करना है कि पढ़ना है कहो इंशाअल्लाह। तुसी समझो भी तकरीर मुक्कन लगी है है तो मैं एक शय बयान की थी चार अज रहिंदियां ने हैं तुसी थक गए हो ना मेरे भरा ने छेती छेती लीडां कट्ठियां करनियां शुरू कर भी मुकाऊ है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजे नहीं मैं मकानी तकरीर है अल्लाह अल्लाह तवज्जो हुण जड़ा वाले आए हुण जड़ा तक पहुंच गई मुकावांगे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार गौर कर दे। पहला काम ये करना है किसकी तिलावत करनी है पढ़ना है ते दूसरा काम में करना है नू समझना है ये कहंदा की है एदी तिलावत भी कर जे 15 मिनट वैसे पढ़िया है ते 15 मिनटां विचों 2 मिनट और वधा के कैद दी तिलावत कैद दा तर्जमा पढ़ तेनू पता लगे कुरान की कहंदा है तेनू पता लगे कुरान विच लिखिया की है। मैं अगे अगे बैठिया गल कर रहा सा ए जनाब साडे की साकी साहब माशाअल्लाह इन्हां दे मैं उत्ते खाना खा रहा सो ते बैठा मैं आख्या जड़ा बाबा मैनू आके आखे मौलाना मेरा बच्चा मेरा गुस्ताख हो गया बेअदब हो गया है ते को दुआ करो ना तेनू समझाओ ना कुछ ते मैं क्या करना बाबा तेरा पुत्र तेरा गुस्ताख दे विच कसूर पुत्र दा नहीं कसूर तेरा है। अगो बाबा पुछदा किवें कसूर मेरा है ते मैं आख्या करना बाबा जी मैनू एक गल ते दसो ना कुरान पाक दी जिहड़ी आयत विच तुहाडा अदब लिखिया होया है वो है तो तुसीं अपने पुत्र नू पढ़ाई है। अगो जवाब आंदा लो जी ते मैं भी नहीं पढ़ी हुई अल्लाह 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 जिहड़ी आयत विच तेरी अम्मी दा अदब लिखिया होया है वो है तो बच्चे नू पढ़ाई है नहीं पढ़ाई हो ते मैं भी नहीं पढ़ी हुई ते फिर दस ना तेरा बच्चा किवें तेरा अदब करे। ओनू कंप्यूटर दा कोर्स कराया ही कंप्यूटर चलाई जांदा है ओनू बैंक दा कोर्स करवाया ही बैंक चलाई जांदा है ओनू मोबाइलां दी टेक्नीशियन करवाई ओ मोबाइल बनाई जाता है ओनू आर्कीटेक्ट का नक्शा सिखाया ही नक्शे बनाई जाता है। जदों तू अपने अदब दियां ऐतां पढ़ाइयां ही नहीं दस तेरा अदब किवें करे जदों तू ऐतां पढ़ाइयां ही नहीं जिन्हां विच तेरी इज्जत लिखी है ते फिर दस ना तेरा बेटा किवें तेरी इज्जत करे। इस वास्ते आप भी पढ़ कुरान अपने बच्चों नू भी पढ़ा कुरान वो ऐतां लब लब के पढ़ा जिन्हां ऐतां विच तेरा अदब लिखी है वो ऐतां कड कड के बखा। खामद भी कहते हैं लो जी मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं कर दे ते मैं कहना वा तू इंज दी बीवी लैके कातों आंदी है जिहड़ी बीवी नू तेरे अदब दा पता नहीं जिहड़ी बीवी ने ऐतां नहीं पढ़ियां जिहड़ियां ऐतां विच खामद दा अदब लिखिया है। रौला है वे असी बीवियां किहड़ियां कुरान चों लभने आ असी बीवियां किहड़ियां नबी पाक दे फरमान चों लभने आ इत्थे बीवियां फेसबुक तो लभियां जांदियां ने भाई कहंदा मैं जनाब मेरी चैटिंग इंग्लैंड हो रही इंग्लैंड चैटिंग हो रही मेरी जनाब अमरीका और फिर अमरीका तो जी फिर आती है ना तो फिर हथ बन खलोंदा कहना तौबा तौबा तू टुर जा। और जदों फेसबुक तो लभीए फिर इंज दियां ही छइयां लभदियां ने बदाम तोड़ो पता नहीं गिड़ी मिठी है कि केड़ी है और फिर जज नाल इंज ही हुंदा है। ते जे कुरान के मुताबिक लभो कुरान की पढ़ी हुई होवे ते फिर इंज ते रौले नहीं पैंदे। अल्लाह 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 आप भी समझ कुरान अपनी बीवी नू भी समझा कुरान अपने बच्चों नू भी समझा कुरान आ जिहड़े रौले पै हुए ने
फलाने दी मस्जिद है, फलाने दी मस्जिद है, आ रौला ये रौले ताने क्योंकि तुहानू कुरान दा तर्जमा नहीं आउंदा। आउण वाले आउंदे ने आके तुहाडे कोल ऐत कोई होर पढ़ जांदे ने, तर्जमा कोई होर कर जांदे ने, तुसीं कहंदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुहानू जो पता मैनू इत्थे लतीफा याद आ गया है, लतीफा ही समझ लो, निक्की जी गल याद। वो ना बंदा फौत हो गया तो इको दा पुत्र होवे ते मां का इरादा बनया भी सारी जायदाद वावा सारी है तो मेरे हथे चढ़ जाए, मैनू लभ जाए। तो सारे बाप तो बाद पुत्र का ही सारा कुछ ही पुत्र वारस बनना सी। उन्हें मौली साहब ने रबता किया, मौली साहब ये कोई कुरान च इंज दी आयत हैगी, इंज दा कोई मसला है जिथों ये साबित होवे कि बाप दे फौत हो जाने तो बाद सारी जायदाद मां नू मिलदी। उन्हें आख्या भी इंज दा मसला है तो कोई नहीं, तो आप बना लांगे मसला। उन्हें मसले बन भी जाते उन्हें केड़ी शह नहीं बनती जी मर्जी बना लो जी बन। अच्छा उन्हें चलो ठीक है फिर मैं ना कल आवांगी आपके पुत्र नाल लैके तुसीं मसला बना ही रखा जी। उन्हें आख्या इंज नहीं बनता। उन्हें किवें बनता? उन्हें इंज बनता इंज बनता इंज बनता इंज बनता। आई समझ के नहीं इंज बनता इंज इंज बन। उन्हें इंज भी करांगे तो करांगे। अगले दिन आपके पुत्र लैके आई नाल, उन्हें आख्या पुत्र कुरान च लिखा भी जो कोई बाप फौत हो जाए ना तो वो फौत होने तो बाद सारी जायदाद मां की होंगी। उन्हें मैं तो तेरे को सुनिया बाप का वारस पुत्र होंगे, उन्हें कुरान च लिखा। उन्हें अच्छा आ तेन कारी साहब हाँ जी मौलाना ए कुरान की आयत मेरे पुत्र कट के विखाओ जिते लिखा बाप के फौत हो जाने तो बाद सारी जायदाद मां नू लभदी। उन्हें आ वेखो लिखा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मां का सब। व मां का बोल दे नहीं, व मां का सब। उन्हें कहा सारा कुछ ही मां का है। ते अगो पुत्र बेचारा जिहड़ा सी वो मां का सब भी सी। उन्होंने जो कुरान का माड़ा मोटा तर्जमा पढ़िया होंदा तो कहना मौलवी जी ये की पे कर दे हो, आई साडा रौला है, आई साडा मसला है। हम कुरान पाक को कैसे समझे जब हमें पता ही नहीं कि हमें बना बयान करने वाला कर क्या रहा है, ऐत पढ़ने वाला कौन सी पढ़ रहा है, तर्जमा क्या कर रहा है। वो कुरान दी आयतां ते दूर दी गल है, इत्थे बाबियां दी दाड़ियां सफेद हो गईयां ने, हजे तक उन्होंने ये नहीं पता भी उस सजदे च डिग के रब नूं की कहिंदे ने, रुकू च बैठ के रब नूं की कहिंदे ने, खड़े होकर रब नूं की कहिंदे ने, अजान का माना क्या है, कलमे का माना क्या है, नमाज का माना क्या है। और कुल वल्ला दा तर्जमा हजे तक असीं याद नहीं कर सके। असीं करना की? समझते क्यों नहीं हो कुरान पाक को? समझो कुरान पाक को, कौन सा मुश्किल काम है। एक ऐत रोजाना पढ़ लिया करो, की होता अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। लिहाजा कुरान पाक को समझना है। समझोगे कि नहीं समझोगे? समझ के पढ़ो कुरान पाक को। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह दी कसम है, जदों तुहानू कुरान समझ विच आएगा फिर तुहाडा दिल ही नहीं करेगा तिलावत बंद करन नो। फिर दिल करेगा मैं पढ़दा जावां, मैं पढ़दा जावां, मैं पढ़दा जावां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दो सहाबी ने अल्लाह अल्लाह इन्हां नू पैरे दी ड्यूटी लग गई है, तुसीं अज रात पैरा देना है। ये दोवें सहाबी पैरा पे देंदे ने ते दोवां पसंद रात वंड लई, अद्धी अद्धी कर लई। एक कहन लगा पहली रात मैं पैरा देना, तू सौ जा, फिर मैं सौ जावांगा, तू पैरा देना। का ठीक है। एक सौ गया, दूसरा पैरा देन लग पिया। उन्हें आखा वेले जो बहना ते चलो कुरान पढ़ लैने हाँ। असीं कहने वेले जो बहना चलो टिकटॉक वेख लैने हाँ, वेले जो बहना चलो फेसबुक चला लैने हाँ, वेले जो बहना चलो फिल्मां वेख लैने हाँ। कितना फर्क है मेरे तुहाडे अंदर ते साहबा अंदर। एवें नहीं कुरान दियां तां नवाज उतरियां, एवें नहीं अजमत दे ताज नवाज आए, एवें नहीं अल्लाह पाक ने उन्होंने शाना दे दित्तियां, एवें नहीं अल्लाह पाक उन्होंने रुतबे बुलंद कर देते। वो सहाबा थे, वो अजमत वाले थे, वो शान वाले थे, वो मुकाम वाले थे। क्यों से इस वास्ते क्यों कुरान दे नेड़े सन। अल्लाह सद शुक्र के बख्त निराले हैं भाई हम तो सहाबा वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं भाई हम तो सहाबा
والے ہیں جن کے دم سے ہر سو جالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں اللہ اللہ باقی فیصلہ آباد جمعے دے وچ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ایک صحابی کھڑا ہو گیا ہے انہیں جناب نماز نیت لیے قرآن پاک پڑھ لگ پیا دشمن آیا ہے دشمن نے تیر چلایا جسم اندر تیر لگ گیا ہے خون نکلی جاندہ ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے انہیں دوسرا تیر ماریا ہے خون نکلی جاندہ ہے تلاوت جاری ہے تیسرا تیر ماریا حتیٰ کہ خون دی کمی دی وجہ تو صحابی رسول زمین تے گرے دوسرے صحابی اٹھ پہ اور کھڑکا تیسرے اٹھ پہ دشمن دوڑ گیا تے زیادہ جنے نے انہیں آکھا کی بنیا انہیں آکھا میں تلاوت کر رہا سکو دشمن آگا انہیں تیر ماریا انہیں آکھا جدو پہلا تیر وجہ تو میں نے ہو دو کیوں نہیں دسیا لے جان دے جو میرے نبی دے صحابی نے کیا فرماتے نے میں تانی تلاوت چھڑی میں نے سکون بڑا آمدہ پیاسے دل کردہ سی میں تلاوت کیتی جاوان تے تیر بجی جاوان یہ کب ہوتا ہے جب بندے کو سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اسی چونکہ قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ دے تاں سی پیچھے کھلو تو یہ امام دے تے تاں آکھ جانے آپ پڑھ دو یہ تے تاں آکھ جانے کیونکہ سانو پتہ ہی نہیں پڑھنے والا کی پڑھدا پیا ہے بالکل انجی سمجھ لاؤ جی میں تقریر کردہ پیا پنجابی اندر تو انو سمجھ جان دیئے میں نو بولنی جان دیئے کہیں آیا کھرا تسی بیٹھے ہو اللہ اللہ تے جی میں تقریر کرا پشتو دی اندر میں نو بولنی نہ بے تو انو سمجھ نہ آوے تے 3 منٹ بعد تسی نکل جانا کرا پتہ نہیں کی کہی جاندہ ہے حضرات دی وقار یہی فرق ہے ہم قرآن کی تلاوت اس لیے نہیں سنتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہنے والا کیا کہتا ہے اس وقت دیا جے کے بھی میں نڑبادہ کرو جتے 15 منٹ قرآن دی تلاوت کرنی ہے اتے 5 منٹ کڑ کے قرآن پاک دیئے قیدہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے کہو انشاءاللہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے ترجمہ 2 کم ہو گئے تیجا پھر جڑی سمجھ آ جائے وہ دیتی عمل بھی کرنا ہے وہ دیتی عمل بھی کرنا ہے تے عمل کر کے تے عمل سارا جیبیاں چپا کے نہیں لئی پھرنا حکیمہ طرح مر جانا تے نسخہ کسی نو نہیں دسنا انج نہیں کرنا پھر اگے بھی دسنا ہے قرآن اگے بھی پہنچانا ہے اگے بھی تعلیم دینی ہے اگے بھی لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ لوگ قرآن پاک دی تعلیم تو متاثر ہو کے دین دے نیڑے آ جان اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا اللہ بچے نو والدین وابتے صدقہ جاریہ بنا ماں باپ دیاں آنکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گیا اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین